ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಏನೆಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುಗಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಗಣಪಡಿಸೋಣ. ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆತನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡು ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಿಮ ಘನತೆಗೂ ಅರ್ಹುಡವು ನೀವೇ ನಾ ದೈವವು, ಮಹಿಮ ಘನತೆಗೂ ಅರ್ಹುಡವು ನೀವೇ ನಾ ದೈವವು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮುಕ್ತಿದಾತ, స్తుతులకు పాత్రుడా, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే.
ನೀನೇ ಆರಾಧಿತು ನಿನ್ನು ದೇವಾ ಆನಂದಿತು ನಿನ್ನು ದೇವಾ ಆರಾಧಿತು ನಿನ್ನು ದೇವಾ ಆನಂದಿತು ನಿನ್ನು ದೇವಾ ಆರಾಧನರು ಯೋಗ್ಯುಡ ಸ್ತುತಿ ಪಾಡಿ ನಿನ್ನು ಹೊಗಳೆದವು ಆರಾಧನರು ಯೋಗ್ಯುಡ ಸ್ತುತಿ ಪಾಡಿ ನಿನ್ನು ಹೊಗಳೆದವು ಆರಾಧನಾ 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 ನೀನೇ ಆರಾಧನಾ 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 ನೀನೇ ಆರಾಧನಾ 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 ನೀನೇ ಆರಾಧನಾ 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 ನೀನೇ. ಎಲ್ಲ ಕರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಿಮೆ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ಎಂದಿರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆತನೇ ಆದಿಯು ಆತನೇ ಅಂತ್ಯವು ಅಲ್ಫಾವು ಒಮೆಗಾವು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಡೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಾರಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ, ಪುರಾತನ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಡ್ರಿ. ಆಗಮಿಸುವವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಕರ್ತಾದಿಕರ್ತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಿಮೆ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ಎಂದಿರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನೀನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ರಾಜಾದಿರಾಜ ನೀನೇ. ಮಹಿಮೆ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ಎಂದಿರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನೀನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ರಾಜಾದಿರಾಜ ನೀನೇ. ಆದಿಯಂತ್ಯವು ಅಲ್ಫಾವು ಒಮೆಗಾವು, ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಡೆಯವನು. ಆದಿಯಂತ್ಯವು ಅಲ್ಫಾವು ಒಮೆಗಾವು, ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಡೆಯವನು. ಕದಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ, ಪುರಾತನ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದಿರಿ. ಕದಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ, ಪುರಾತನ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದಿರಿ. ಆಗಮಿಸುವವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಯೇಸು ರಾಜನು ಎಲ್ಲಿರುವ. ಆಗಮಿಸುವವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಯೇಸು ರಾಜನು. ಮಹಿಮೆ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ಎಂದಿರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನೀನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ರಾಜಾದಿರಾಜ ನೀನೇ. ಮಹಿಮೆ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ಎಂದಿರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನೀನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ರಾಜಾದಿರಾಜ ನೀನೇ. ಉಪರಲೋಕವು ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲವೂ. ಉಪರಲೋಕವು ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲವೂ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಂದಲೇ, ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಂದಲೇ, ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೇ. ಆಳುವವನು ಕರ್ತಾದಿಕರ್ತನು ಯೇಸು ಕರ್ತನು. ಆಗಮಿಸುವವನು ಕರ್ತಾದಿಕರ್ತನು ಯೇಸು ಕರ್ತನು. ಮಹಿಮೆ ಸಿಂಹಾಸನ
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 100ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೇಸುವಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡ್ರಿ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ, ನಾವು ಆತನವರು, ಆತನ ಪ್ರಜೆಯು, ಆತನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಿಂಡು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ, ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ರಿ. ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ, ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದುಗೂಡಿ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ, ಮಹಿಮೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನು ಇನ್ನೆಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದುಗೂಡಿರಿ, ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದುಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ. ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ದಯೆಯಿಂದಿರುವನು, ಆತ ಬಲ್ಲವನೆಂದು ದಯೆಯಿಂದಿರುವನು. ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ದಯೆಯಿಂದಿರುವನು, ಆತ ಬಲ್ಲವನೆಂದು ದಯೆಯಿಂದಿರುವನು. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ
ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ರಿ 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 ಅಪ್ಪ, ಮತ್ತು ನನ್ರಿ ಸುರಿದು ನನ್ರಿ ಸುರಿದು ನನ್ರಿ 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 ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನನ್ರಿ ಸುರಿದುಗಳು ಮಾರಾಗಿ ಸುರಿದುಗಳು ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲಿಯೋರೆ ಕಣ್ಣೋಗಿ ಪಾತ್ರವೇ ಮತ್ತು ನನ್ರಿ ಸುರಿದುಗಳು ನನ್ರಿ ಸುರಿದುಗಳು ಹಾಲೆಲೂಯ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೇ ಆರಾಧನೆ ಎಂತು ನಯಾಲರೇ ಆರಾಧನೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೇ
உம்மை எப்படி நான்
எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன், உம்மை 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 எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். அபிஷேகம் ஆவியானவர் எனக்குள்ளே, அபிஷேகம் ஆவியானவர் எனக்குள்ளே, அபிஷேகம் ஆவியானவர் எனக்குள்ளே, அபிஷேகம் தேவனே உமக்கு நன்றி. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா. பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம், இயேசுவே ஆர்ப்பரிக்கின்றோம்.
ಮಾದತ್ರ உங்களுக்கு ಆಂಡವರು கொடுத்த ವಾರ್ತೆ ಏನೋ உங்களுக்கு தெரியும். ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವಾರ್ತೆ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. இரக்கமுள்ள தேவன் அவர் தமது இரக்கத்தை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ತುಂಬಾ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವರು, ಅವರು ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. முதல் ஆராதனையில பாஸ் செல்வம் அவங்க பேசும்போது நல்ல சிரிப்பா நல்ல அவருக்கு ஏற்ற நிலையில் பேசினார். வசனத்தை முக்கியப்படுத்தி ஒரு சபை எப்படி இருக்கணும், சும்மா இஷ்டத்துக்கெல்லாம் ஆடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. உங்க குணம், உங்க பேச்சு, உங்க வாழ்க்கை, இது சபை இல்ல. வேத வசனத்தின்படி ஒவ்வொருவரும் வாழ வேண்டும் என்று தெளிவாய் வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்மோடு கூட பேசினது வந்தவர்களுக்கு தெரியும். அதே வசனம் தான் இப்போ ಬೇರೆ ವಿಧத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட போகிறது. ಮೊದಲನೇ ಆರಾಧನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲ, ಅದು ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕಂತ ತಿಳಿವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ಇದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. போன வாரம் பேசினமே எத்தனை பேர் மனசுல இருக்கு, எத்தனை பேர் மறந்து போறீங்க, இல்ல இந்த டெய்லி ஜெபித்து தினமும் அந்த இப்பதான் எல்லாம் இப்ப கூட ஞாபகம் வராது என்ன இருக்கும்னு. அப்ப அப்படி இருந்தால் ஒரு நிமிஷம் கூட உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரவே முடியாது. ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர் பேசுகிற வார்த்தை உங்க இருதயத்தில் இருந்தால் ஆண்டவருக்கு ஏற்றபடி தெளிவாய் பக்தியோடு வாழ முடியும். ஏன்னா சிலதெல்லாம் பாக்குறேன், சினிமாவில் மூழ்கி கிடக்குறீங்க, ரொம்ப பாவம் பண்றீங்க, நீங்க கோயிலுக்கு வந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದ ವಾರ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಅದು ಆತ್ಮಕುಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಲ್ಲ. ஆண்டவர் இடைப்படுவார். திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். மத்தேயு சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரத்தை, மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்க. அந்த வேத பகுதியில் மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு பகுதியை நீங்க புரியும்படி அதின்படி வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் இந்த நாளில் நம்மோடு பேசுவார். ಮತ್ತೆಯ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. போன ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையில் காலையில ஒரு செய்தி கொடுத்த, மாலையிலும் ஒரு செய்தி கொடுக்கப்பட்டது. ಹೋದ ವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ತೆ ಸೇವಕರು ಕೊಟ್ಟರು. காலையில கொடுக்கப்பட்ட போது நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், 2 பேர் விலகி போயிட்டாங்க. ஒருத்தவன் கீழே விழுந்து கிடக்குறான். உதவி செய்யக்கூடியவங்க விலகி போனாங்க. சம்பந்தமே இல்லாத ஒருவர் வந்து அவனுக்கு இரக்கம் பாராட்டி அவனுக்கு எவ்வளவு உதவி செய்தான் என்பதை ಕಾಲೆಯನ್ನು பார்த்தோம். ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನೋಡಿ ಹೋದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. நமக்கு தேவன் இரக்கம் கிடைச்சிருக்காரு, ஆண்டவர் இரக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். எங்கேயோ கிடந்தோம், ஆண்டவர் நம்மை தேடி வந்து அவர் அன்பை கொடுத்து இரக்கத்தை காண்பித்து நம்மை நடத்தினார்ங்கிற விஷயம் அந்த தெளிவா போன வாரம் சொன்ன வார்த்தையிலிருந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். ಹೋದ ವಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಕರ್ತನು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರಿಗೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ. இப்ப இன்னைக்கு அதே பகுதியின் கீழே
ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ஈவினிங் பேசின மாலை பேசின ஒரு செய்தி, இரக்கமும் மன்னிப்பும். இரக்கம் ஒரு இரக்க குணம்னு சொன்னா மன்னிப்பு அவசியம். நான் இறங்குறேன்னு சொல்லுவாங்க, ஊர் உலகத்துக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஆனா மன்னிக்கிற குணம் இருக்காது. வீட்டுல மன்னிப்பு இருக்காது, சபையில உள்ளவங்கள மன்னிக்க தெரியாது, புருஷன் மனைவிக்கு மன்னிப்பே இருக்காது. நான் சொல்ற நோக்கம் ஒண்ணு நரகம், இல்லாவிட்டால் இது ரெண்டு எப்பவுமே எழுதி கொள்ளுங்க. இந்த ஆராதனையின் நோக்கம், செய்தியின் நோக்கம், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் நோக்கம் ரெண்டு தான். ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்தால் பரலோகம், தேவனுக்காக இல்லாவிட்டால் நரகம். இதுதான். இந்த ரெண்டு கோணத்தை வச்சுதான் வேறு வேறு விதத்துல செய்தியை நாம கொடுக்கிறோம், கேட்கிறோம். ஆனா நோக்கம் இதுதான். ஒன்று பரலோகம், இல்லைன்னா அப்ப அப்படின்னா நரகத்துக்கு போனா என்ன செய்யணும், பரலோகத்துக்கு போனா என்ன செய்யணும், ಅದதான் ಆಂಡವರ್ ವಿಳಕ್ಕಿ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ಸಂಜೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ದೇವರ ಕರ್ತನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವವರು, ಕ್ಷಮೆ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರುಣೆ ಕ್ಷಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ನರಕ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಪಡುವುದು. எரேமியா 42:13-12 இது இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு இந்த வருஷத்தில் அல்லது இந்த நாட்கள் அதை அழுத்தமா உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இரக்கம் செய்யுங்க, இரக்கம் பெறுங்க. அப்படின்னா நல்லவங்களா இருங்க, மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்யுங்க. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? நல்லவங்களா இருங்க, மற்றவங்களுக்கு கெடுதி செய்யாதீங்க. அது நிறைய பாதிப்பு வரும். அதனால மற்றவங்களுக்கு நாம கெடுதி செஞ்சா தங்களுக்கும் ஆபத்து, மற்றவங்களுக்கும் ஆபத்து. இது உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ, ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார், இப்படிதான் புரிந்து வாழ. ಜೆರೆಮಿಯ 42:12 ನೋಡುವಾಗ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಡುಕು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಡುಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ 5:7 கூட பார்த்தோம், இரக்கம் செய்யுங்க, இரக்கம் செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். நீங்க மற்றவங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டினாதான், மற்றவங்கள்ட்ட அன்பா இருந்தாதான், மற்றவங்ககிட்ட நல்ல மனமா நல்ல குணத்தோட இருந்தாதான் நமக்கு கர்த்தருடைய இரக்கம் கிடைக்கும். இது உங்களுக்கு வசனம் உங்களுக்கு புரியும், புரிய வைக்கிறோம். நீங்க கண்டுக்காத போனீங்கன்னா நான் பொறுப்பல்ல. உங்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு நல்ல மேன்மை வச்சிருக்காரு. அதை புரிந்து வாழ்வதற்கு தான் பரிசுத்த ಆವಿಯಾನவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಮತ್ತೆಯ 5:7 ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾರಣ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವರು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ತೋರಿಸುವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಸಭೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ஓகே, அப்ப நாம போன வாரத்தின் இரவுல மாலை ஆராதனையில அந்த செய்தி முதல் பகுதி, இரண்டாவது பகுதி, இப்படி ரெண்டு பகுதியாக அந்த இடத்துல ஆண்டவர் அந்த பகுதியை விளக்கி சொல்லி இருக்கிறார். ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅಂತ ದೇವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. அப்ப என்ன இன்னைக்கு என்ன சொல்றோம், இரக்கம் உள்ள தேவன் என்னன்னு சொன்னா அவர் கொடுக்கிற இரக்கம் மன்னிப்பு. தேவன் அப்படின்னு சொன்னாலே ரெண்டுமே சேர்ந்து வரும், இரக்கம் மன்னிப்பு. நல்ல குணம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த குணம் அடுத்தவங்கிட்ட போகும். அப்போ ஒருத்தவங்க மேல இரக்கம் பாராட்டணும், கூடவே என்ன வருமா, மன்னிக்கணும். வசனத்தை விளக்கி சொல்லும் போது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ளலாம். ಎಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ತೋರಿಸುವ ದೇವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ದೇವರ ಕರ್ತನ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 21-27 மத்தேயு 18:21-27 வரைக்கும் ஒரு பகுதிய ஆண்டவர் அங்க விளக்கி சொல்றார். முதல் பகுதி. அப்ப இதை நீங்க இங்கேயும் பாருங்க, படிக்காதவங்க கேளுங்க, வீட்டுல போயிட்டு படிங்க, இருதயத்துல எழுதி கொள்ளுங்க. அப்பதான் வசனத்தின்படி நாம் வாழ முடியும். ரெண்டு சொன்ன பாருங்க, பரலோகமா நரகமா, எங்க போகணும்னு. இப்படிப்பட்ட செய்தியை கேட்கும் போதே, கோயில்ல இருக்கும் போதே நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
ಮತ್ತೆಯ 18 ಅದರಲ್ಲಿ 21ರಿಂದ 27 ನೋಡುವಾಗ 1ನೇ ಭಾಗ 2ನೇ ಭಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವುದಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಇದು ನರಕನ ಪರಲೋಕನ ಹೇಳುವ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. பேதுரு ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு காரியத்தை கேட்கிறார். பேதுரு ஏசப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தைய கேட்கிறார். பைபிள் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்கட்டும். நீங்க அந்த வேதத்துல உங்க கவனத்தை செலுத்தணும். ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சொல்றேன் 21ல அப்பொழுது பேதுரு அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமா குற்றம் செய்து வந்தால் நான் எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும்? 7 தரமோ 7 தரமோ என்று கேட்டான். ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? 7 ಸರಿಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು, அடுத்த வசனத்துல அதுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கிறார். அதற்கு இயேசு, 7 தரம் மாத்திரமல்ல, 70 தரம் மட்டும் என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன். 7 முறை அல்ல, 7 கண்ணை திறந்து கேளுங்க. அப்படி அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு போயிடும். அப்புறம் ஒருத்தவங்க செய்த தப்ப நம்மால மன்னிக்க முடியாது. வசனம் வந்து உட்கார்ந்து தூங்கிட்டு போயிட்டு அப்புறம் திரும்ப நரகத்தை நோக்கி நம்முடைய வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கோம். சும்மா ஏசப்பா தோத்திரம் பாட்டு பாட்டா கேட்காது, அது பிரயோஜனம் இல்லை. வசனம் உள்ளத்துல வேலை செய்யணும். எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? அதனால கண்ணை திறந்த வசனத்தை கேளுங்க. சும்மா நான் கண்ணை மூடிக்கிட்டு தான் பேசுறேன், ஆனா நீங்க கண்ணை திறந்து கேட்கணும். சொல்லுங்க, கையை உயர்த்தி. சோம்பலா உட்கார்ந்து இருக்காதீங்க. கையை வச்சு ஆமின்னு சொல்லுங்க. எல்லாம் வலது கையை உயர்த்தி ஆமின்னு சொல்லுங்க. கையை கட்டிக்கிட்டா தூக்கம் தான் வரும். வலது கையை உயர்த்தி ஆமின்னு சொல்லுங்க. ಕೇಳುಂಗ ಕೀಳ್ಪಡಿ. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ 7 ಸರಿ ಎಂದಲ್ಲ 70 ಸಾರಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದರು. சரி, அப்ப என்ன விஷயம் புரியுதா உங்களுக்கு? பேதுரு கேட்கிற கேள்வி 7 தரமா? அப்ப அங்க 7 7 எத்தனை? 7 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 7 வாயில வந்தபடி எல்லாம் சொல்லுங்க. இஷ்டத்துக்கு விட்ட வேண்டியதான் கதை. அப்படின்னா 490. நீ 490 முறை கூட அல்ல. ஹலோ, நீ உயிருள்ள வரைக்கும் நல்ல குணமுள்ளவனா இருக்கணும். சும்மா கோயிலுக்கு வரும்போது மட்டும் நல்ல பூனை இல்ல. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எப்பொழுது எந்த எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாம முழுமையாய் இரக்கத்தை வெளிப்படுத்தணும். மன்னிப்பை சத்தமா சொல்லுங்க. உயிருள்ள வரைக்கும், உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் மன்னிக்கணும், இரக்கத்தை வெளிப்படுத்தணும். இதுதான் அதனுடைய உட்கருத்து. 490 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೀವವುಳ್ಳ ತನಕ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. அப்ப இதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார்னா, ஒரு ராஜா இருந்தா, ஒரு ஊழியக்காரன் கடன் பட்டா அந்த விஷயத்தை விளக்கி கொடுக்கிறார். ஒரு ராஜா, ஒரு ஊழியக்காரர், அந்த 2 பேருக்குள்ள விஷயத்தை விளக்கமா சொல்றாரு. இரக்கம் எது, மன்னிப்பு எது, என்ன செய்யணும் என்பது அந்த வேத பகுதியை விளக்கமா சொல்லி கொடுக்கிறார். ಬೈಬಲ್ பாக்குறீங்களா இல்லையா? ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಾಜ ಮತ್ತು ಸೇವಕನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அங்க பரலோகங்கிற ஒரு வார்த்தை வரும். ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. பேதுரு கேட்டது, எத்தனை முறை ஒருத்தவங்க குற்றம் செஞ்சா மன்னிக்கலாம்? பேதுரு கேட்டது. பேதுரு ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು ಒಬ್ಬನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ. ஆண்டவர் அதற்கு விளக்க சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு ராஜா இருக்காரு, ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கிறார், ஒரு பரலோகம். பரலோகம், ராஜா, வேலை செய்யறவன், ஊழியக்காரன். எத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்க? 3 விஷயத்தை அங்க உணர்த்தி காட்டுறார். ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ, ಸೇವಕನು ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ಅಂತ. அப்போ
பரலோகம். புரியுதா? நான் ஏற்கனவே சொன்ன பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு. குற்றம் செய்கிறவன் மன்னிக்காவிட்டால் எங்க போக முடியாது? சத்தமா நீ யாரா இரு, பாஸ்டர் நீ யாரா இரு, ஆண்டவர் வரும்போது அப்பதான் தெரிய போது எல்லாருடைய காரியங்களும். நீ யாரா கூட இருங்க, பரலோகம் போகணும்னா என்ன செய்யணும்? கீழே சொன்ன விஷயம், நீ உயிருள்ள வரைக்கும் எப்படிப்பட்ட குற்றம் புரிந்தவனாய் இருந்தாலும், ஆண்களோ பெண்களோ எவ்வளவு தவறு செய்தாலும் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும். ஆனா வேறு வேறு விதத்துல பிசாசு உள்ள புகுந்து ஆத்துமாவை கெடுக்க செயல்படுறான். சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க, ஞானம் தத்துவம் பேசுவாங்க. உங்களுக்கு வந்தாதான் தெரியும். என்னன்னா சொல்லுவாங்க, சத்தியத்தை புரிந்த ஒரு வார்த்தை போதும், இந்த லைன் ஒரு வார்த்தை போதும், பரலோகம் போகணும்னு சொன்னால் எப்படிப்பட்ட குற்றமாய் இருந்தாலும் மன்னிக்க கடமை பட்டிருக்கிறோம். இது கிறிஸ்தவர்கள் ಆಳಮಾಯ್ பதித்துಕೊಳ್ಳ ವಿಷಯ. ಕ್ರೈಸ್ತವರು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಒಬ್ಬನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೇನೋ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. சரி, ராஜா யாரு? பரலோக தேவன். அந்த ராஜா ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒரு உதாரணத்தை. ராஜா யாரு? பரலோகத்தின் தேவன். ஊழியக்கார யாரு? அவரை பின்பற்றுகிற விசுவாசிகள். ராஜா தேவன், ஊழியக்கார யாரு? அவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஊழியக்காரர்களோ விசுவாசிகளோ. இப்ப நம்ம வந்திருக்கிற ஜனங்கள் நாம தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறோம். ராஜா யாரு? ஆண்டவர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕರ್ತನತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೇವಕರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. இப்ப இந்த ராஜா கிட்ட ஒரு வேலைக்காரன் கடன் வாங்கி இருக்கிறான், கடன் பட்டு இருக்கிறான், கடமைப்பட்டு இருக்கிறான். எவ்வளவா? 10,000 தாலந்து. 10,000 தாலந்து ராஜா கிட்ட, எஜமான் கிட்ட கடனாக வாங்கி இருக்கிறான். ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕನು ರಾಜ ಬಳಿ 10,000 ತಾಲಂತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. 10,000 எவ்வளவு தெரியுமா? பல லட்சங்கள், கோடி அளவுக்கு. கோடி. நீங்க புரிஞ்சாதான், கவனிச்சாதான் உங்களுக்கு புரியும். கோடி கணக்கான ரூபாய இந்த எஜமான் கிட்ட, இந்த ஆண்டவன் கிட்ட, இந்த ராஜா கிட்ட அந்த விசுவாசி ஊழியக்காரன் வாங்கி இருக்கிறான். ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಜನರಾಗಿರುವ, ಸೇವಕರಾಗಿರುವ, ಈ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. கடன் கொடுத்தவர் கடனை கேட்கிறார், கடனை கொடு. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இப்போ அவருக்கு கொடுக்க திராணி இல்ல, மனுஷனால கொடுக்க முடியாது. மனுஷன் ஊழியக்காரனால் நிறைய வாங்கிட்டான். ஆனா அதை திருப்பி கொடுப்பதற்கு அவனுக்கு திராணி எது வரைக்கும் இல்ல, உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு இல்ல. உயிருள்ள வரைக்கும் அந்த ராஜாவுக்கு திருப்பி கொடுக்கிற அளவுக்கு இவனுக்கு எந்த விதமான வருமானமும் இல்ல, இவனால கொடுக்கவும் முடியாது என்கிற ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம். ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು, ಸೇವಕನಾಗಿರೋನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಡುವ ತ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ, ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. அப்புறம் அந்த ராஜா சொல்றாரு அப்படின்னா, உன் குடும்பத்தெல்லாம் அடகு வச்சு, உன் பிள்ளை, உன் மனைவி எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து கடனை கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி, நிர்வாகம் இல்லைன்னா நீ அப்படி கொடுத்துரு. வாங்கிட்டல்ல, என்கிட்ட வாங்கிட்டல்ல, எனக்குரியது தானே இப்போ உன்கிட்ட இருக்கு, என்கிட்ட நீ வாங்கின, எனக்குரியதை எனக்கு நீ கொடுத்து ஆகணும். ராஜா கேட்கிறார். ರಾಜ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ತೀರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಡಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 26ஆம் வசனத்துல அவன் என்ன செஞ்சான்? கீழே விழுந்தான், படிந்தான். கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க, நான் கொடுத்து முடிச்சிடுறேன். ஆனா கண்டிப்பா அவனால முடியாதுன்னு ராஜாவுக்கு தெரியும். என்ன தலை கீழே இருந்தாலும் கால் மேல இருந்தாலும் இவனால கொடுக்க திராணி இல்ல, இவனால முடியாது. பல லட்சங்கள், கோடி
இவனுக்கு வருமானமே இல்லை, இவனால முடியாது, எங்க பாரு கடன் கடன் கடன், முடியாது அவனால. அதனால இவன் வார்த்தைக்கு கேட்கிறான், என்ன மன்னிங்க, அல்லது எனக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க, நான் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு தன்னோட வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறார் கொடுத்த அந்த ಯಜಮಾನ್ கிட்ட. ಇವನು ಅವನಿಗೆ ರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವನ ಕೈಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு, 27 அந்த ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவன் என்ன செஞ்சாரு, மனம், எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறீங்க, இரக்கம், மனம் இறங்கி, இவனால முடியாது, தப்பு பண்ணிட்டான், என்னதான் கேட்டாலும் அவனால கொடுக்க முடியாது. அதனால மனதிறங்கி அவனை விடுதலை பண்ணி கடனையும் அவனுக்கு மன்னிச்சுட்டான். சரி, அவ்வளவுதான். கோடி ரூபாய் இருந்தா கூட பரவாயில்ல, ಯಜಮಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಮನ್ನಿಸಿட்டார். ಆ ಯಜಮಾನನು ರಾಜವನು ಅವನಿಗೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. இருக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. ஓகே, புரிஞ்சுங்க. நம் தேவன் நம்மளாம் யார் தெரியுமா, அவரால உண்டாக்கப்பட்டவங்க. அவர் ஒருவர் தான் நிறைவு, நாமெல்லாம் மோசமான பாவிங்க. அவர் ஒருவரும் ஒரு குறையும் அறியாத நிறைவுள்ளவர். நாமெல்லாம் மோசமா அளவுக்கு மீறி இதுவரைக்கும் எவ்வளவு பாவம் 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 நிறைய பேரை விட்டு விதவிதமான வாழ்க்கை அழிக்கிற பாவத்துக்குள்ள விழுந்து விடுதலை பெறாம இன்னிய வரைக்கும் நிறைய பேரு அதுலதான் இருக்கிறாங்க. நீங்களே இருக்கிறீங்க. உங்க மனசாட்சிக்கு தெரியும், கடவுள் தான் நம்ம எல்லாரையும் என்ன செய்யணும், புரியுதா, ಕಾಪಾತ್ರ வேண்டும். ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದರಂತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋರು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋರಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. இப்ப அந்த எஜமான் ஆண்டவர் நம்மளை கேட்கிறார், உன்னை நான் தானே படைச்சேன், எனக்காக நீ வாழணும், எனக்கு ஏற்றபடி நீ இருக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன். ஆனா நீ உன்னால முடியல, அதனால என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா, நான் உனக்கு இறங்கி உன்னால நான் விரும்புகிற அளவுக்கு உன்னால வாழ முடியல, ஆனாலும் என் இரக்கத்தை உனக்கு காண்பித்து நான் உன்னை மன்னிச்சிடுறேன், உனக்கு நான் மன்னிப்பு கொடுத்துறேன். எதுக்குன்னு சொன்னா, இனிமேலாவது நீ எனக்காக, சொல்லுங்க எல்லாரும், இதுவரைக்கும் நீ இத்தனை வருஷம் ஞான ஸ்நானம் எடுத்து ஆலயத்துக்கு வந்து நீ தேவனுடைய பிள்ளைன்னு சொல்லி நீ இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற, இனிமேலாவது எனக்காக நீ வாழ வேண்டும். அதனால இதுவரை நீ பாவி, எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை அற்று போனாங்க, உன் பாவத்தை நான் மன்னிச்சிடுறேன், உனக்கு நான் இரக்கத்தை கட்டளையிடுறேன், உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, இனி எனக்காக நீ வாழ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுட்டு அங்க சொல்லி இருக்கிறார். இதுதான் இதுவரைக்கும் நாம சொன்ன ಕೇಟ செய்தியின் ಕರುತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಕರ್ತ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಾನು, ದೇಶದಲ್ಲ ಪಡೆದು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನುವ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯತೆ ನೀವು ಬಾಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. செய்தி யாருக்கு? ಈ ವಾರ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? எங்களுக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும், இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும். வராதவங்க இந்த செய்தி கேட்கல, வந்த உங்களுக்கு நமக்கு தான். அப்ப நீங்க யோசிக்கணும், பிறந்ததுல இருந்து நம்ம ரொம்ப எல்லாத்துலயும் ரொம்ப ஒழுங்கா இருக்கிறோம். அவங்க வாழ்க்கைய நினைச்சா போதுங்க, உங்க வாழ்க்கைய ஒரு அடி எடுத்து வச்சது நீங்க நினைவுக்கு வந்தது முதல் இதுவரைக்கும் நம்முடைய சகல காரியத்தையும் யோசித்து பாருங்க. அப்படி அதை நினைத்து பார்த்தால் ஒரு ஆள் கூட ஆண்டவர்கிட்ட எட்டி பார்க்கவே பரலோகத்துக்கு தகுதியே இல்லை. ஆனா பரலோகத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா, நான் உனக்கு இரக்கம் காட்டினாதான் நீ வர முடியும். நான் அதை மன்னிச்சிட்டேன், நீ எனக்கு ஏற்றபடி என்னை பின்பற்றி வா, எனக்கு சாட்சியா நீ நில்லு. இதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை. இந்த வார்த்தையின்படி என்ன தீர்மானிக்க போறீங்க தெரியல. உங்க குணம் வெளிப்பட போதா,
இல்ல தெய்வ தன்மை உங்களை வெளிப்பட போதா, இந்த செய்திக்கு பிறகு நீங்க தான் தீர்மானிக்கணும். இன்னொரு உதாரணத்தை கீழிருந்து ஆண்டவர் நமக்கு விளக்கி கொடுக்கிறார். ಈ ವಾರ್ತೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರ ಕನಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. இதுவரைக்கும் வாசித்த சொன்னதான வார்த்தை எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? உங்க வாழ்க்கையில கடைசி மூச்சா கூட இருக்கலாம். இன்னும் நாம அந்த கசப்பு, ஒரு நிறைய விஷயம் கேட்டாச்சு, பல கடந்த நாட்களில் நிறைய கேட்டாச்சு. இன்னும் இந்த இதயத்தில் அசைவு, மாற்றம் இதெல்லாம் இல்லாம இருந்தீங்கன்னா இது கடைசி வார்னிங், எனக்கும் உங்களுக்கும் கடைசி எச்சரிப்பின் செய்தி. அடுத்து என்ன வாய்ப்பு இருக்கும் தெரியாது, என்ன நடக்கும் தெரியாது. விளையாட்ட உங்க சுயநலத்துக்காக, உங்க சுக துக்கங்களுக்காக, உங்க பெருமைக்காக, உங்க கொலை பெருமைக்காக தெய்வீகத்தை விட்டுட்டு மனுஷிகத்துக்கு போக கூடாது. அனைவரும் மன்னிப்பு கொடுத்திருக்கிறார், இரக்கம் பாராட்டி இருக்கிறார். மீண்டும் அவர் சொல்லுகிறபடி வாழ வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் ஆண்டவர் வார்த்தைகளை கொடுத்து தெளிவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். எதற்கு? பரலோகத்துக்கு. சொல்லுங்க சத்தமா, பரலோகத்துக்கு போவதற்கு. ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾವು ಇನ್ನು ಕಹಿತನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ಕನಿಕಾರಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ನಾವು ದೇವರ ವಾರ್ತೆಗೆ ನಡೀತಲಿದೆ, ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. இப்போ 28 இருந்து 35, இதே 18ஆம் அதிகாரம் 28 முதல் 35 வரைக்கும் இன்னொரு பகுதியை புரிஞ்சு வாழ்வதற்கு நம்ம இஷ்டம் போல இல்லப்பா, வார்த்தை அப்படி இருக்கு, இப்படிதான் வாழணும் என்பதை உணர்த்தும்படியா இன்னொரு பகுதியை விளக்கி சொல்லுகிறாரு. நாம எப்படி இருந்தோம், இன்னும் எப்படி இருக்கணும் என்பதற்காக இதையும் கொஞ்ச நேரம் ಕೇಳುங்கள். ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆಯ 18:28ರಿಂದ 35 ತನಕ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಬಾಳಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. அப்படி இருக்க அந்த ஊழியக்காரன் புறப்பட்டு போகையில் தன்னிடத்தில் 100 வெள்ளிப்பணம் கடன் பட்டிருந்தவனாகிய தன் உடன் வேலைக்காரன் ஒருவனை கண்டு அவனை பிடிச்சு தொண்டைய நெரித்து, நீ பட்ட கடனை எனக்கு கொடுத்து தீர்க்க வேண்டும் என்றார். கேட்கும் போதும் படிக்கும் போதும் எத்தனை பேருக்கு தெளிவு கிடைக்குது? இல்ல அந்த ஒப்பனை, முன்னாடி உள்ளவன் பின்னாடி உள்ளவன், முன்ன இருக்கிறவன் ஒருத்தவன், பின்னால இருக்கிற ஒருவன், இந்த 2 பேருக்குரிய விஷயம் எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? கூடுதலா பாருங்க. ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. 28 ನೋಡುವಾಗ ತರುವಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ 100 ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆ ಸೇವಕನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಸಿಕಿದನು. முதலில் சொல்லப்பட்டவன் 10,000 தாலந்து எஜமான் கிட்ட. ஆனா இப்ப 2வது சொல்லப்படுற காரியத்துல எவ்வளவுங்க? 100. நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கணும். 10,000 எங்க, 100 எங்க? அது தாலந்து வெள்ளின்னு இருக்கு. 10,000 கொஞ்சமா பெருசா? நான் ஆயத்தன்னை சொல்லுங்களேன். 100 பெருசா குறைவா? அப்போ 10,000 நிறைய பாவம் செஞ்சவன் மன்னிக்கப்பட்டுட்டா. இப்போ இவங்கிட்ட ஏதோ ஒரு பொறுப்பு, ஒரு சின்ன கடன் வாங்கினா, அவன் வழியில பார்த்துட்டு அவன் நடந்த விதம் பாருங்க, அவன் நடந்து கொண்ட விதம். இன்னைக்கு சில நேரத்துல நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்தவங்க தான், ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளோ சூழலை மாத்தி இருக்காரு. ஆனா நமக்கு முன்னால ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணி இருப்பாங்க. இத படிச்சு பாருங்களேன். நம்ம குணம் அப்படி இருக்கு. மற்றவங்கள எப்படி நாம நடத்துறோம், நம்ம வீட்டார, நம்ம சபையார, நமக்கு உடன்பிறப்புகளை, நமக்கு பழக்கமானவங்களை நம்ம எப்படி நடத்துறோம் பாருங்க. இதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்லை. அதனால்தான் தெளிவாக்கி யோசித்து இனிமேலாவது ஒரு நல்ல நிலையோடு, ஒரு நல்ல விசுவாசியா, ஒரு நல்ல ஊழியரா, ஒரு சாட்சி நிறைந்த கிறிஸ்தவரா
இருங்க என்பதற்காக இந்த விளக்கத்தை நமக்கு விளக்கி கொடுக்கிறார். 10,000 ಹಣ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 10,000 ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಎಂಬುದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ದೇವರ ಕರ್ತರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸಭೆಗಿರುವ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಳಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ಈ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. இவன் பெற்ற அந்த விடுதலைக்கு, இவன் பெற்ற விடுதலைக்கு மற்றவருக்கு விடுதலை கொடுக்கணும். என்ன யோசித்து இருக்கணும் தெரியுமா? என்ன யோசித்து இருக்கணும்? ஏதோ நம்ம முடியாத ஒரு நிலையில இருந்தோம், இன்னைக்கு என் எஜமான் எனக்கு என்ன செஞ்சுட்டாரு, எல்லாத்தையும் மாத்திட்டாரு, இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கிறேன். சரி, அவன் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டான் எனக்கு முன்ன, நான் கொடுத்துட்டேன், அவன் கொடுக்க முடியல. இப்ப நம்ம அனுபவம் அவனுக்கு இருக்கா இல்லையா? கொஞ்சம் இறங்கிதானே போகணும். அவன் குணம் பாருங்க. அதான் நமக்கு ஆண்டவர் பெரிய பாவங்கள், பெரிய குறைகள், பெரிய பெரிய காரியத்துல மன்னிச்சிருக்காரு. ஆனா நமக்கு முன்னால ஏதோ ஒரு சின்ன காரியம், அதை மன்னிக்க, அதை பெருசு பண்ணி என்னென்ன பண்றான் பாருங்க. மன்னிக்கப்பட்டவன், இரக்கம் பெற்றவன் கழுத்தை பிடிக்கிறான், தொண்டைய நெரிக்கிறான். ஏய், இப்பவே எனக்கு கொடுக்கணும். எத்தனை பேருக்கு நீங்க அப்படி பண்றீங்க? ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது, ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது எத்தனை பேருக்கு இந்த குணம் வருது? உஷாரா இருக்கணும். நாம பிறந்ததுல இருந்து இதுவரைக்கும் பண்ணின பாவத்துக்கு கர்த்தர் கொடுத்த இரக்கம் பெரியது, விலை கிரயம் பெரியது. ஆனா நமக்கு முன்னால ஏதோ சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணி இருக்காங்க, அதை பெருசு பண்ணி நம்ம மறந்துட்டு மற்றவங்களை நீங்க எப்படி நீங்க மூவ் பண்றீங்க என்பதை இதுல இருந்து பாருங்க. தொண்டைய நெரிக்கிறா, முடியாதுப்பா, இப்பவே என்ன செய்யணும்? கொடுத்த தகுமா? இப்ப நீங்க கேட்கிற வார்த்தையில இருந்து இது சரியா இருக்குமா? இன்னும் பாருங்க. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ರಾಜನು ಈ ಸೇವಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಹೇಗೆ ಯೇಸು ದೇವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸೇವಕನ ಕತ್ತನ್ನು ಇಸುಕಿ ನನಗೆ 100 ಆ ಹಣವನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಕೊಡುವಂತ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ನಾವು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು. 29. அப்பொழுது அவனுடைய உடன் வேலைக்காரன் அவன் காலில் விழுறான், காலில் விழுந்து கெஞ்சிறான், என்னிடத்துல பொறுமையா இருங்க, எல்லாத்தையும் உமக்கு நான் என்ன செய்யறேன். ஆனா இவனால கொடுக்க முடியும். ஏன்னா எவ்வளவு வாங்கியிருக்கிறான்? கொஞ்சம் தப்பு பண்ணி இருக்கிறான். இவனால மேல வர முடியும். கொஞ்சம் தப்பு பண்ணி இருக்கிறான். மன்னிப்பு கேட்டு அழுது கஷ்டப்பட்டு மேல வர முடியும். ஆனா முன்னாடி உள்ளவனால என்ன செய்ய முடியாது? சொல்லுங்க. அவன் குணம் புத்தி பார்த்தீங்களா? அவன் குணம் பார்த்தீங்களா? ஆனா இவனும் அவன் கெஞ்சினா, எஜமான் இறங்கினார், இவன் கெஞ்சினா, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க, கண்டிப்பா நான் கொடுத்து தீக்கிறேன்னு வேண்டிக் கொண்டான். 29ஆம் வசனம். 21 ನೋಡುವಾಗ ಅವನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸೇವಕನು ಆ ಸೇವಕನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದರಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡನು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವನು ಸೇವಕನು ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಣಿಕನ ತೊಟ್ಟು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಕೈ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದೇವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮನವನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಣಿಗರ ತೋರಿಸಲು. 26ஆம் வசனத்துல இதே போலதான் அவனும் கெஞ்சறான். பெரிய பெரிய லெவல்ல குற்றம் புரிந்தவன், ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವನು. 26 ಇದೇ ತರ ಅವನು ರಾಜನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಕೇಳಿದನು. 29வது வசனத்துல இவன் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணா அவனும் அதே போல கெஞ்சிறான். ரெண்டு பேரும், இவனும் கெஞ்சிறான் எஜமான் கிட்ட, இவன் கிட்ட கெஞ்சிறான், என்னை விட்டுருங்கப்பா நான் கொடுத்து முடிக்கிறேன். ಸೇವಕನು ರಾಜ ಬಳಿ ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡವನು ಇವನ ಸೇವಕನ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವಂತ. ஆனா 27 வசனம், அந்த ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? மனசு மாறிட்டார். சரி விடுப்பா, உன்னால முடியாது, நீ மனுஷன்தான், என்ன பண்ண முடியும், நான் உன்னை மன்னிச்சிட்டேன்.
27ರಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವಕನು ಅವನಿಗೆ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟನು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ஆனா இவன் பாருங்க, அவனும் 30ல சம்மதியாமல் போய் அவன் பட்ட கடனை நீ கொடுத்து தீர்க்கிற வரைக்கும் உன்னை ஜெயில போடுவேன். கொடூரமா இல்லையா? மோசமான புத்தியா இல்லையா? சொல்லுங்க, மோசமான செயலா இல்லையா? நீ பெரிய தப்பு பண்ணி இருக்கிற. இவன் கொஞ்சம் தான் பண்ணி இருக்கிறான். இவனுக்கு மன்னிக்கப்பட்டுடும். ஆனா இவனுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்கணும். ஆனா இவன் அதிகமா மன்னிக்கப்பட்டவன் மனம் மாறிட்டான் பாருங்க. தன் இருதயத்துல நல்ல பண்பு இல்ல, நல்ல குணம். இது கிறிஸ்தவங்க எல்லாரும் கிறிஸ்தவங்க எல்லாம் புரிஞ்சு வாழணும். நான் திரும்பவும் சொல்றேன், கணவன் மனைவி கிட்ட, பெற்றோர் பிள்ளைகிட்ட, சொந்த உறவுகிட்ட, நண்பர்கள் கிட்ட, சபை மக்கள் கிட்ட, சபை மக்களிடத்துல இத தெளிவா 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 இல்லாவிட்டால் இந்த சம்பவத்தை அறிந்து நான் கடைசியில முடிக்கும் போது சொல்லுவேன், இந்த நிலையில நாமும் இல்லாவிட்டால் பரலோகத்துக்கு எத்தனை வருஷம் விசுவாசியா இருந்தாலும், வாய் விழிய தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலும், நீ பெரிய ரமரன், நீ பெரிய ஊழியர் யாரா இருந்தாலும் சரி, வாயில தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம், பரலோகத்துக்கு போகவே முடியாது. இதை விட ஒரு செய்தி உங்க காதுல விழுமா என்னன்னு தெரியல. ஆமா, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ನೀನು ಸೆರೆದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸೇವಕರನ್ನು ಸೆರೆದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾದ ವಾರ್ತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பாதிக்கப்பட்டவன் முதல்ல விடுதலை பெற்றான். 2வது நிலையில இப்ப பாதிப்புக்குள்ள போறான். ஆனா அவனுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல. இப்ப யார்கிட்ட விஷயம் போகுது பாருங்க, ஆண்டவர் கிட்ட போகுது, எஜமான் கிட்ட போகுது. எஜமான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. எல்லாரையும் நியாயம் இருக்கிறவர் அவர். எல்லாரையும் சிலர் ஜட்ஜி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நான் பண்றதுதான் கரெக்ட், நான் பேசுவதுதான் கரெக்ட், நான் செய்யறதுதான் சொல்லி சிலர் லா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு முன்னால நிக்கணும். இப்ப பாருங்க, இவன் வேதனையில போய் சொல்லல, புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறான். பக்கத்துல இருக்கிறவங்க இவனுக்காக அந்த ராஜா கிட்ட பரிந்து பேசுறாங்க. வேதனையில ஒருத்தவங்க இருந்தா கூட இவங்களுக்காக ஆண்டவர்கிட்ட சொல்ல சிலர் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். ಸತ್ತಮ சொல்லுங்க. ಮೊದಲನೇ ಸೇವಕನಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕನಿಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವನು ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. என்ன நடக்குது பாருங்களேன். 31 நடந்ததை அவருடைய உடன் வேலைக்காரர் கண்டு மிகவும் துக்கப்பட்டு ஆண்டவரிடத்தில் வந்து நடந்ததை எல்லாம் என்ன துக்கப்பட்டிருப்பான். அடப்பாவி, நீ எவ்வளவு மோசமா வாழ்ந்த, உன் பேரு உன் புகழ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதெல்லாம் உன் எஜமான் கண்டுக்கல, உன் கடவுள் கண்டுக்கல. இப்படி இருந்தோம் நீ தூத்தி திரியிறிய, நீ இன்னொருத்தவன் மனச நோகடிக்கிறிய. உனக்கு அந்த தண்டனை கிடைச்சிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்? பாவம் அவனை பார்த்தா, எவ்வளவு பாவமா இருக்கு அவனை பார்த்தா. ஓன் கூட இருந்தாவா இவன் கூட வேதனைப்பட்டு இவன் அப்படியே விடக்கூடாது, எஜமான் கிட்ட போய் சொல்லணும். ஏன்னா நீதி நியாயம் பண்ணுகிற ஒருவர், எல்லாரையும் விட பெரியவர் ஒருவர், அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் போயிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லிடுவோம், செய்தி போய் சேரும். ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇವಕರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಒಡೆಯನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಡೆದದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಅವನ್ ನೋಡಿ, ನೀನ್ ಎಂತವನಾಗಿದ್ದೆ, ನಿನಗೆ ಬರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುವರಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗೆ ಅಂತ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 32 பாருங்க. அப்பொழுது அவனுடைய ஆண்டவன் கூப்பிடுறார், ஏய் வாங்க வாங்க, பொல்லாத ஊழியக்காரங்க. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாரா? 10,000 அளவுக்கு மீறி நீ கடன்பட்ட, உன்னை ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வருத்தமான வார்த்தை சொன்னனா இல்லையே. இப்ப யார் தேடிக்கிட்டது?
பொல்லாத காரணம் அவன் செயல். அவன் செயல் தப்பு பண்ணா மன்னிச்சுட்டாரு. ஆனா இப்ப இவன் மற்றவங்களை ஒடுக்கிறதுனால, தங்களை பார்க்காம பிறருக்கு தொல்லை கொடுத்ததுனால கடவுள் என்ன சொல்றாரு? பொல்லாத பொம்பளை, பொல்லாத. எனக்கு கொஞ்சம் வைராக்கியம் வருது. ஏன்னா எல்லா குணங்களையும் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கே இந்த இதயத்திலிருந்து கொதிப்பு வலி வருதுன்னா, உன்னை வாழ வைக்கிற மன்னித்து இதுவரைக்கும் உன் கை காலு நல்லா வச்சு, கொரோனா வந்தது வாரிக்கிட்டு போகாம எத்தனையோ சூழ்நிலை வந்தது, சாப்பிட வழி இல்ல, குடியிருக்க வீடு இல்ல, உடம்பு வியாதி, எத்தனை போராட்டம், தயவா கிருபையா இறங்கி உங்களை வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த ஆண்டவருக்கு அவருக்கு ஏற்றபடி இல்லைன்னா, பிறர் இருதயத்தை காயப்படுத்தினா எந்த அளவுக்கு வைராக்கியம் வரும் என்பதை என்ன செய்யணும்? ಯೋಚಿಸಿ ಪಾರುಗಳು. ಆಗ ಆ ರಾಜ ಆ ಅವನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಎಲ್ಲ ನೀಚನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀಚನಂತ ವಾರ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇವನ ಒಂದು ನೀಚ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದ ಈ ರಾಜನು, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಈ ವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀಚನಂತ ಕೇಳುವ ವಾರ್ತೆಯಷ್ಟು ಅವನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು எத்தனை பேருக்கு ஆரோக்கியமான செய்தியா தெரியுது? ஆரோக்கியமான வார்த்தை ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. இதான் ஆரோக்கியமான செய்தி, இதான் பரலோகத்துக்கு போகக்கூடிய செய்தி. இப்ப எனக்கு நல்லா விளங்குது, கர்த்தர் சீக்கிரம் வர போறாரு. ஒரு ஆத்மாவும் கெட்டு நாசமா போக கூடாதுன்னு கர்த்தர் விரும்புறாரு. இதுக்கு மேலேயும் தேவ செய்தியை கேட்டு நீங்க கண்டபடி சுத்திக்கிட்டு கண்டபடி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் ஜெபம் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நீ வாலிப தம்பியாரு, நீங்க யாராவது மற்றவங்களை சேர்ந்துக்கிட்டு எப்படி போனீங்கன்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, கதறதான் முடியும். நீங்க கர்த்தருக்கு கடந்து கொடுக்கணும். ஆமா, ಇದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಬರುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. அவன் குணத்தை பார்த்து பொல்லாதவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ என்ன வேண்டிக் கொண்ட? உன் கடன் முழுவதையும் நான் மன்னிச்சுட்டேன்ல. நீ கேட்ட, உன்னால முடியாது. கண்ணதாரன்னு கேளுங்க. தூக்கம், கை உயர்த்துங்கெல்லாம். ஏன் ஒரு மாதிரி தூக்கம் வருதா? நைட்ல ஜாம் பண்ணீங்களா? சத்தமாமேன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா ஒரு வார்த்தையை கூட நீங்க விட்டுறக்கூடாது. உங்க வாழ்க்கை சின்ன கீழே விழுந்துருவீங்க. அதுக்காக தான் அந்த வார்த்தையை நாம சொல்லி கொடுக்குறோம். ஓகே, அப்போ என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீ என்ன வேண்டுன? உன் கடன் முழுசையும் மன்னிச்சுட்ட. நான் உனக்கு இறங்கினால, நான் உனக்கு உன் பிள்ளைக்கு இறங்கினேன், உன் மனைவிக்கே இறங்கினேன், உன் குடும்பத்துக்கே இறங்கினேன். என்ன உன் மனைவி பிள்ளையெல்லாம் கொண்டு வந்து கடனா கொடுன்னு சொன்னார, எல்லாருக்கும் இறங்குன, இரக்கம் பாராட்டுன. நீ உன் உடன் வேலைக்காரனுக்கு இறங்க வேண்டாமோ? அது என்ன நியாயம்? நீ மட்டும் நல்லா இருக்கணும், மற்றவனை மட்டும் நீ கொடுமைப்படுத்தணுமா? நீ மட்டும் சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணணும், நீ எப்படி வேணா இருக்கணும், அவன் வந்து சாகணுமா? உஷாராது. இந்த வேத வசனம் பாருங்க. நீ இறங்க வேண்டாமா? நான் உனக்கு இறங்கினேன். நான் இரக்கமுள்ள தேவன். நான் உனக்கு இரக்கத்தை பாராட்டினேன். நீ மற்றவனை இறங்கி அவனை மன்னிக்கலன்னா அது என்ன கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பதுதான் இங்க சொல்லி காட்டுறாரு. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಡೆಯನು ಸೇವಕನು ಕರೆದು, ಎಲ್ಲ ನೀಚನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡದಿಂದ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇವಕನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ್ನು ನೀನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾಕೆ ಕರುಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 34 அவன் கோபமடை. இவன் கோபமடைந்து கோபத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துறா? தொண்டையை நெரிக்கிறான். எவன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவன், அவன் கோபத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துறா? தொண்டைய, தன் உடன் ஊழியரை தொண்டைய நெரிக்கிறான். ஆனா இங்க ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? ராஜா என்ன பண்றாரு? டேய்வா, இதுக்கு மேல உன்னை விட்டு வச்சா எத்தனை பேர் என்ன செஞ்சிருவ? நிறைய ஆத்மாவை நாசம் பண்ணிடுவ. இங்க வாங்க கூப்பிட்டு அவன் மேல கோபம் அடைந்து அவன் பட்ட கடனை எல்லாம்
இப்ப எவ்வளவு கொடுத்து தீரும் வரைக்கும் உபாதிக்கிறவன் வசத்தில் அவனை, அப்படின்னா என்ன, 100 வெள்ளி வாங்கினவன் கஷ்டப்பட்டாவது கொடுத்துருவான், ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணாவது. நீ 10,000 வாங்கின உயிருள்ள வரைக்கும் உன்னால கொடுக்க முடியாது. நீ மற்றவனுக்கு இறங்காததுனால, மற்ற மனுஷனா மதிக்காததுனால, மற்றவனை நீ மன்னிக்காததுனால, உன் இருதயத்துல இவ்வளவு கர்வம் கொண்டு, இவ்வளவு வைராக்கியமா உன்னை ஒரு பெரிய நீ நினைக்காமலே, உன்னை நீ உணராமலே, உன்னை நீ இப்படி யோசிக்கிறதுனால உன்னை இப்படி விட்டா சரியா வராது. நீ விதைச்சத என்ன செய்யணும்? சத்தமா சொல்லுங்க. நீ எதை விதைச்ச அதை அறுத்துதான் ஆகணும். என்னத்தை விதைச்சா ஜெயில போட்டானா? நீ வா அப்படின்னு சொல்லி இவனை பிடிச்சி உபாதிக்கிறவன் இடத்துல போட்டு ஒப்பு கொடுத்தான். அதான் தீமையை விதைத்தால் தீமை என்ன செய்யும்? சொல்லுங்க எல்லாரும். நல்லதை விதைத்தால் நல்லதுதான் அவங்க வாழ்க்கையில. இது எல்லாரும் புரிந்து வாழ வேண்டிய ஒரு ಪಾಠ. ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆಯನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಪೀಡಿಸುವನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಕತ್ತನ್ನು ಇಸ್ಕಿದ ಕಾರಣ ದೇವರದ ಕರ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಡೆಯನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಪೀಡಿಸುವ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಿತ್ತುವವನು ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವನಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. இதுவரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது புரியவே இல்லைன்றவங்க சத்தமா ஆமென் சொல்லுங்க. ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. அந்த புறாபல கண்ண இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா எங்க அப்புறம் ஆமென் தான் சொல்லுவீங்க. சரி, இதுவரைக்கும் சொன்ன வார்த்தை விளங்குனது உங்க சத்தமா கை உயர்த்தி ஆமென் சொல்லுங்க. வார்த்தை அர்த்தம் என்னன்னா ஆமென் ಹೇಳಿ. வராதவங்க உன் புருஷனுக்கு போய் சொல்லணும். உன் புருஷன் தான் வர மாட்டேன்றாரு, உன் பிள்ளைதான் உங்க எங்கேயோ ஊர் சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு, கர்த்தர் பார்த்துக்க போறாரு. சரி, ஸ்தோத்திரம். வராதவங்களுக்கு நீங்க போயிட்டு என்ன செய்யணும்? எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய கடமை. வராதவங்களுக்கு போயிட்டு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, நல்லது. ಯಾರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಜನರಾಗಿರಿ. பேதுரு அந்த ஆண்டவர்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றாரு தெரியுமா? கடைசியா நீங்களும் 35 நீங்களும் அவனவன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமா நீ மன்னிக்காமற் போனால், கவனிங்க, என் பரம பிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே நீ அந்த ஜெயில் என்பது உபாதிக்கிறவன் என்பது என்ன? நரகம். நான் சொல்ற வார்த்தையின்படி இந்த சம்பவத்துல இதன்படி நீ வாழாவிட்டால், இறங்காவிட்டால், மன்னிக்காவிட்டால், பிடிவாதமாய் இருந்தால், உன் குணம் மாறாவிட்டால் என் பிதாவிட்ட நீ வரவும் முடியாது, பிதாவிட்ட வர முடியாது. நீ உபாதிக்க நரகத்துலதான் வேதனைப்படணும். அதனால நீங்களும் போயிட்டு சகோதரனோ சகோதரியோ செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமா மன்னிங்க. அப்ப நீங்க பரலோகத்துக்கு போக முடியும் என்பதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் முடிவு. ಇಲ್ಲಿ ಪೇದರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮುಗಿದ ನಂತರ 35 ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೊರೆತರೆ பரலோகத்திலிರುವ தன்ன தந்தையும் நிமைக்கு ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುವನು ಅಂದನು. கூடுதலா சில வார்த்தை. உங்க ஜபம் எவ்வளவு சோமண்டிகளை விழுந்து 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 ராத்திரி பகல் அழுது கண்ணீர் விட்டு ஜபம் கேட்கப்பட்டிருக்கா? ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? மற்றவர்கள் குறைகளை நீ மன்னிக்கலன்னா, நீ நான் உபவாசித்து ஜபித்தாலும், நீ என்ன அழுது நீ எப்படி இருந்தாலும் உன் ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்கவே, சத்தமா சொல்லுங்க, உன் ஜபத்தை கேட்க மாட்டா. நீ அழுதுகிட்டு தான் உட்கார்ந்து. எப்படி பார்த்து சொல்றீங்க? மத்தேயு மார்க்கு 11:24 முதல் 24, 25, 26 படிச்சு பாருங்க. அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும். மார்க்கு 11 ஜபத்தை பத்தி சொல்லும் போது, நீ ஜபம் பண்ணும் போது ஒருவர் குறைய ஒருவர் மன்னிக்கலன்னா உன்னை கர்த்தர் உன் ஜபத்துக்கு பதில கொடுக்க மாட்டார்னு ஆண்டவர் தான் அங்க சொல்லி இருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ 11:24 ನೋಡುವಾಗ, ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಎಂತ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ வாக்கியங்கள் ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. வாசிக்கிற பாருங்கள, நீங்கள் நின்று ஜெபம் பண்ணும்போது ஒருவர் பேர் 25ஆம் வசனம், ஒருவர் பேரில உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி. ஏன்னா அவ்வளவு தப்பு நாம செஞ்சிருக்கிறோம். சீஷர்களே, விசுவாசிகளே, அவ்வளவு தவறு நாம பிறந்த நாள் முதல் செஞ்சிருக்கிறோம். பிதா மன்னிக்க வேண்டுமானால் மற்றவர்கள் குறைகளை நாம தூத்தி திரிய கூட, மற்றவங்க குறைகளை தூத்தி மற்றவங்க தலைகுனிஞ்சு போற அளவுக்கு, மற்றவர்கள் வேதனைப்படுற அளவுக்கு நாம என்ன செய்யக்கூடாது, அதை செய்ய கூடாது. நீங்க தெளிவான விசுவாசியா தான் இதுக்கு பிறகு லைஃப்ல ஒரு மறுரூபம், ஒரு மாற்றம் எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்க வேண்டும். ಮಾರ್ಕ್ 11:25 ನೋಡುವಾಗ, ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹ ನಿಮ್ಮ தப்புಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುವನು ಅಂದನು. அதெல்லாம் முடியாது பாஸ்டர், கொஞ்சம் தப்பு பண்ணாங்களா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க? எங்களை வீதிக்கு இழுத்தாங்க, எங்களை அவமானப்படுத்தினாங்க, என் குடும்பத்தையே பிரிச்சாங்க. இருக்கும், நிறைய இருக்கும், இருக்குதான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா அந்த தப்பு செய்தவங்க இனி தப்பு செய்ய, சதமா சொல்லுங்க, அந்த தவறு செய்தவர்கள் இனி அந்த தவறு செய்ய கூடாது. அதே நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மன்னிக்க வேண்டும். அப்படி மன்னிக்கலன்னா நீங்களும் 26ல நான் மன்னிக்கவே முடியாது, என் உறுதி அதுதான் சொன்னா எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க. பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னிக்கவே. சொல்லுங்க எல்லாரும், திரும்பவும் சொல்ற, கீழ்ப்படியாத புருஷனுக்கு சொல்லுங்க, கீழ்ப்படியாத மனைவிக்கு சொல்லுங்க, கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க, கீழ்ப்படியாத நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்க. இது சத்திய வார்த்தை, இதுதான் சத்தியம், இப்படிதான் நடக்கணும். ஒண்ணு இதை செய், இல்லைன்னா உனக்கு அது கிடையவே கிடையாது. எங்க ஒப்பிடுறாரு? மனுஷன் இல்ல, கடவுள். யாரோட கனெக்ட் பண்றாரு? ஏன்னா தெய்வம் தான், அவர் தான் எல்லாம். பாஸ்ட் இல்ல, மனுஷங்க இல்ல, பரலோகம், தேவன். பரலோகத்துக்கு போகணும்னா, உங்க வாழ்க்கை நல்லபடியா இருக்கணும்னா, நீங்க விரும்புகிற எல்லா நன்மையும் கிடைச்சி பெருமூச்சு விட்டு நிம்மதியா இருக்கணும்னா குத்தங்களை தூத்தி திரியாதீங்க. போதும் போதும், வாயை மூடியுங்க, நல்லதை பேசுங்க. உங்களால மற்றவங்க அழ வேணாம், தலைகுரிய வேணாம், மற்றவங்களை வேதனைப்படுத்த வேணாம். நீங்க நல்லா இருக்கணும்னா அதை செய்யுங்க. தேவன் உங்களுக்கு அந்த நீங்க எதை விதைக்கிறீங்க, எதனால் விதைக்கிறீங்க, அதே போல கர்த்தர் கிரியை செய்வார். சத்தமா ஆமென் சொல்ல முடியுமா? ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ 26ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. மத்திய 6ஆம் அதிகாரத்தில் 12 கூட பாருங்க, இந்த ஜெபம் கத்து கொடுத்தாரு. அதில் கூட சொன்னாரு, ஜெபம் நீங்க ஜெபிக்கணும்னு சொன்னார். மேத்யூ 6:12 அங்க கூட சொன்னாரு, நீ ஜெபம் பண்ணணும்னா மன்னிப்பு முக்கியம். ஜெபத்துல ஆண்டவர் சொல்லிக்கிட்டு, நான் கதை சொல்றேன்னா சத்தியம் சொல்றேன்னா இல்ல, நல்ல கதை சொல்லி நல்லா தூங்குற அளவுக்கு தாலாட்ட போல கதை சொல்றேன்னா நாம எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாதுங்கிற ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த சத்தியத்தை நீங்க கேட்கிறீங்களா? சொல்லுங்க எல்லாரும், சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை இதுக்கு மேல உங்க லைஃப்ல ஒரு மாற்றம் வந்தே ஆகணும். பிடிவாதெல்லாம் விட்டுடுங்க, அவ்வளவுதான். நான் கேள்விப்படணும். ஆனா இப்பெல்லாம் என்கிட்ட யாரும் சொல்றது சொன்னா நல்லா பதில் சொல்லுவேன். நீங்க தான் தப்பு பண்றீங்க. எத்தனை வருஷம் விசுவாசி, பைபிள் படிக்கல, நீங்க தெய்வம் உங்களோட பேசல, சொல்லிதான் ஆகணும். ஆண்டவர் சொல்றதை கேட்கணுமா, மற்றவன் சொல்ல குத்தி விடுறத கேட்கணுமா, கர்த்தர் சொல்றதை கேட்கணுமா? சொல்லுங்க. ஆமா,
ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆಯ 6:12 ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಳುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜನರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ. தெரிஞ்ச வசனம் தான் லூக்கா 23:34. லூக் சாப்டர் 23:34. இந்த 7 வார்த்தைன்னு சொன்னோம். ஏசப்பா உள்ளம் பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவின் உள்ளம் பாருங்க. பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், அவங்க செய்யறது என்னதென்று தெரியாத பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, இதுவரைக்கும் தெரியாத பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. தெரிஞ்சா மகிமையின் கர்த்தரை சிலுவையில் அறைய மாட்டாங்களே, தெரியாத பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால பிதாவே இவர்களை, கிறிஸ்தவம் பார்த்தீங்களா, கிறிஸ்துவே மன்னிச்சிருக்கிறாரு. ஆனா கிறிஸ்தவன் ஒருத்தவங்களை என்ன செய்யறது இல்ல, பெரிய குத்தம் பண்ணி கண்ணுல உத்தரம் இருக்கு, மற்றவங்க கண்ணுல தூசி இருக்கு, தூசியதான் பார்க்கிறான். ஆனா கண்ணுல இருக்கிற உத்தரம் பெரிய பாவத்தை பார்க்கல. ஆனா யார் பார்க்கிறது சொல்லுங்க? பதில் கொடுக்கிற ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். உத்தரம் இல்ல, அந்த தூசி எடுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஆண்டவர் மன்னித்தார். அந்த குணம் நமக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஓஹோன்னு வருவீங்க, சந்தோஷமா இருப்பீங்க. பரலோகத்துக்கு உங்க இருதயம் ஃப்ரீயா இடம் கொடுக்கும், எல்லாரையும் நேசிப்பீங்க. ஏன் முடியல? ஏன் உங்களால முடியல? சத்துரு உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறான், அதனாலதான் காரணம். ಇಲ್ಲಿ ಲೂಕ 23:34 ನೋಡುವಾಗ 7 ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಯಾಗಿ, ಆಗ ಯೇಸು ತಂದೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು, ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರಿಯರು ಎಂದರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಯಾರಂತ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ದೇವರ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದಂತ ಹೇಳಿದೆ. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் முன்ன சொல்லி இருக்கிறேன், அடிக்கடி சொல்றோம். 3:13 கொலோசியர் 3:13 கொலோசியர் 3:13 பாருங்க. ஒருவர் தாங்கி, ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால், சின்னதா இருக்கட்டும் பெருசா இருக்கட்டும், குறைபாடு உண்டானால், இப்ப கவனிங்க, கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல. நான் அதெல்லாம் முடியாதுன்னா முடியாதுதான், உட்கார்ந்துருங்க. கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல. இந்த வார்த்தை கேட்டீங்கன்னா அத்தனை பேரும் இந்த வார்த்தையை கேட்டு அப்படியே வாழ்ந்தீங்கன்னா ஒரு நபர் கூட கைவிடப்பட மாட்டீங்க. எல்லாரும் இயேசப்பா விட்டு வர முடியும். சொல்லுங்க ஆமென். கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்ததை போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். ஆண்டவர் சொன்னதை பவுல் சொல்றாரு. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯರ್ 3:13 ನೋಡುವಾಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪು ಹೋಲಿಸದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. அபிஷேகம் சரி, ரட்சிக்கப்பட்டவங்க, ஞானஸ்நானம் எடுத்தவங்க, அந்நிய பாஷை பேசுறவங்க, பந்தியில பங்கெடுக்கிறவங்க, ஏசப்பா இவங்களோட இருக்கிறேன்னு சொல்றவங்க கையை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். பிரார்த்தனை ಮಾಡಿ உயர்த்திக்கிட்டே இருக்க இப்படி இல்ல கையை உயர்த்தி காட்டுங்க. ஏசப்பா என்னோட இருக்கிறாரு, எங்க குடும்பத்தோட இருக்கிறாரு, நாங்க ஞானஸ்நானம் எடுத்தோம், நாங்க அபிஷேகம் பெற்றோம், நாங்க அந்நிய பாஷைலாம் பேசுறோம், எல்லாம் கொடுக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். தலைக்கு மேல கையை உயர்த்துங்க. எப்படியோ 4 பேர் தானா? புரியல உங்களுக்கு? ದೇವರಲ್ಲಿ கிறிஸ்தவங்களே இல்லையா? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ கலாம உயர்த்துங்க. இல்ல நீங்க அப்ப ஆண்டவர்கள் இல்லையா? அப்ப நீங்க எல்லாம் கிறிஸ்தவங்களே இல்லையா? சும்மா கோயிலுக்கு சும்மா வேடிக்கை பார்க்க வரீங்களா? இல்ல எதுக்கு சொல்றேன்னா, அபிஷேகம் பெற்ற ஸ்தேவான் கல்லால அடிச்சு சாகடிக்கிற நிலையில கூட அபிஷேகம் பெற்ற ஸ்தேவான் முழங்காற்படிட்டு தப்பு பண்றாங்க. அவங்க பாவத்தை அவங்களுக்கு சுமத்தாதீங்க. 7:60 ஆக்ட்ஸ் 7:60 அப்போஸ்தலர் 7:60 அந்த வசனம் படிக்கிற. அவனோ முழங்காற்படிட்டு, ஆண்டவரே இவன் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான். இப்படி சொல்லி செத்து போயிட்டான், நித்திரை அடைந்தான். தப்பு செய்யாத ஸ்தேவான்
மற்றவர்கள் குறைகளுக்காக மன்னிப்பு ஆண்டவர்கிட்ட மன்னித்தார். இன்னைக்கு நாம ஒரு சின்ன சின்ன தப்பை கூட பெருசு பண்ணிட்டு யாருக்கிட்டையும் பேசுறது இல்லை. அதெல்லாம் நம்ம ஒண்ணு சொல்வதற்கு இல்லை. நீ கிறிஸ்தவனா இருந்தா நீ பரலோகம் போகணும்னா நீ கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்தா போதாது. அவங்க இப்ப வந்தவங்க அப்பா வந்தவங்க எத்தனை பேருக்கு விளங்குதுப்பா சொல்லுங்க. இந்த வசனம் நீங்க சாகுற வரைக்கும் இதயத்துல எழுதிக்கணும். முழங்கால் படிட்டு மன்னிப்பு கேட்கிறார் மற்றவங்களுக்காக. புரிஞ்சது தானே நான் சொல்ற வார்த்தை? இல்ல ஒண்ணு இப்படி சொல்லுங்க, இல்லைன்னா அப்படி சொல்லுங்க. இல்ல ஏதோ ஒண்ணு புரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு, ஏதோ ஒண்ணு புரிஞ்சிருக்கு. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಟೇವನ್ ಅವರು ನೋಡುವಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲ 7:60 ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಾಗನು ಅವರ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ದೇವರೇ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನಂತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. இப்போ கடைசியா ஒரு வார்த்தை அதே பகுதியில மத்தேயு 18:35 திரும்பவும் அதை வலியுறுத்தி சொல்லுகிறேன். நீங்களும் அவனவன் தன் தன் சகோதரன் சகோதரி, அந்த இடத்துல எல்லாம் போட்டுருங்க. அந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் போட்டுக் கொள்ளுங்க. மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்கலன்னா என் பிதா கிட்ட நான் போய் சேர முடியாது. அந்த கொடுமை எனக்கு வேண்டாண்டவர். இத்தனை நாள் பாடுபட்டு அவமானப்பட்டு கடன்பட்டு வியாதிப்பட்டு கைவிடப்பட்டு இருந்த என் வாழ்க்கை கடைசியிலேயே நான் போய் பாடுபட வேணாம். இன்னிலிருந்து நான் ஆண்டவருக்காக வாழணும். கவனிக்கிறீங்களா? மன்னிக்காத ஒரு குற்றம் உலகத்துல ஒண்ணுமே சொல்லுங்க. துரோகம் தான் பண்றாங்க, துரோகி தான். கடந்த முறை சொன்ன துரோகியாகிய யூதாச கடவுள் என்ன பண்ணாரு சொல்லுங்க. அப்போ மன்னிக்க முடியாத குற்றம் ஏதாகிலும் இருக்கா? இப்ப இதை சொல்லிட்டு நான் யார் என்ன தப்புனாலும் மன்னிப்பேனா? மன்னிக்க மாட்டேன். இல்ல நான் போய் சேர்ந்துருவேன்.